وفضل منهم الشهداء البدرين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم زكيا، وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جليا. رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركتهم العليا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن آل البدر، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن البدر، رضي الله عن الشهداء، رضي الله عن أهل البدر، رضي الله عن الشهداء. لله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية، وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماحي الردى والرزية، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. رسول دعا الكفار للحق فالأولى قفوه اهتدوا والفوز نالوا بجملتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. ومن مانعوا منه فأرضوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيدوا دين الإله بنصرتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي المصطفى المختار خير البرية. وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيتي، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نص الكتاب وسنة، صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وصلى على الهادي وآله وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية، صلاة وتسليم وزكاة وذكر الشيخ الدواني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنهم. وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وعبيدة والأخنس والأرقم وأنسة وإياس وأنيس وإياس
وأنس وأبي وأسعد وأوس وبلال وبجير وبحاث وبسبسة والبراء وبشير وبشر وتميم وثقف وثعلبة وثعلبة وجبر وجابر وحمزة وحاطب والحسين والحارث وحريث والحباب وحبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ولساداتنا خالد وخباب وخنيس وخريم وخولي وخوات وخداش وخراش وخارجة وخلاد وخوالد وخالد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربيعي ورفعة ورافع ورفاعة وراشد وربيعة ورخيلة وزيد وزيد والسائب وسالم وصبرة والسنان وسهيل وصهيبة وسعد وسلمة وسالم وسهل وسهيل وسعد وسماك وسفيان وسراقة وسليم وسليط وسنان وسواد وشجاع وشماس وشريك صفوان وصهيب وصبيح وصيفي والضحاك والأمرة والطليب والطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا عاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعياض وعثمان وعقبة وكاشة وعامر وعمر وعامر وعمارة وعيم وعباد وعبيد وعبد الرحمن وعبد الله وعاصم وعوف وعمير وعمارة وعبيد وعبد الربة وعبدة وعبد الله وعمر وعامر وعاعد وعاصم وعصيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله وعبد الله والعجلان وعتبة وعدي وعطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا غنام والفاكهة وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس وكعب ولبدة ومهجع ومالك ومدلات ومرفد والمقداد ومصطح ومسعود ومحرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومعن ومعتب ومسعود ومعوذ ومعاذ ومعاذ ومالك ومسعود والمجزر ومعبد ومعقل والمنذر والمحرر ومليل ونضر والنعمان ونعيمان ونوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تخف وتسطع
صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبساداتنا وقدم وهب وبيعة وبدقة وهان وهبيل وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرثد وابي مخشي وابي كبشة وابي سلمة وابي سبرة وابي حذيفة وابي عقيل وابي الحيثم وابي بليل وابي لبابة وابي حنة وابي حبة وابي ضياح وابي شيخ وابي دجانة وابي طلحة وابي العبد وابي حبيب وابي قيس وابي ايوب وابي خلاد وابي خارجة وابي شرقة وابي خزيمة وابي قتادة وابي داود وابي سليت وابي حسن وابي اليسر وابي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله فأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله إلهي نجنا واكشف جميع دية واصرف مكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله رسول الله إلهي على ياسين حبيب الله وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من نعمة وصلاة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم أعفيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
على ياسين حبيب الله يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله للملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ودفع مساعة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه إن شاء الله رمون ناري الصلاة سنرنا دوارك الله سبحانه وتعالى قبولك مراغت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ സല്ലല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്ഹാബുൽ ബദരിങ്ങൾ ഹഖ് ജാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഉന്നതമായ ഇൽമ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والوباء. اللهم نور بالعلم قلوبنا
واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رحمن رحيم ما يا الله آمين يداي قرآن شريف مولد شريف أسماء البدريين بصيغتك يا الله بقبولك يا الله الله دعاك إجابة الله مجلسك يا الله الله إذن مثل ثواب മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരു ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അതുപോലെ സർവ്വ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉലമാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകിച്ചും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ മദദ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹു ഈ സൽസല ഒരുമിച്ചൂടെ ഓരോരുത്തരും ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു മക്കൾക്ക് നല്ല ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാഹ് നാഫിയ ഇൽമു ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ് നല്ല ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നല്ല ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് നല്ല ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് നാടിനും രാജ്യത്തിനും ദേശത്തിനും അഭിമാനമായി മാറുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നാടിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ നിലക്കും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ഉന്നതമായ മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നല്ല അദബ് നൽകണേ അല്ലാഹ് നല്ല ശിസ്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಳೆಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬದ್ರಿಂಗಲ್ರವರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 313 ಬದ್ರೀಗಳವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ವಾಚಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣದ ಗುಟ್ಟು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ
ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಅನ್ಯಾಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಬದಿರಿಂಗಲ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ, ಈ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂಬುವುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಈಮಾನ್. ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈಮಾನ್. ಕಬರಿನಲ್ಲಿ ಅದಾಬ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಬರಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಅದು ಈಮಾನ್. ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿದವರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಈಮಾನ್, ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿರಿಂಗಳವರನ್ನು ಮುನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬದಿರಿಂಗಲ್ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರವರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವರವರ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಬದರಿಂಗಳವರ ಬರುಕತ್ತಿನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೇರಕರು, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಕರೀಮಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹರ್ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದಿನವರದು. ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನವರಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಸ್ತಾದಿನವರಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ BOರವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಿತರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಬ್ಬರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನ ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಡಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಾನವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ನಾನು 25 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದರು. ಆದರೆ ಅವರದೊಂದು ಆಶಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ಬೇಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು 3 ಮಂದಿಯು ಸೇರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅದು ಆಗಲಿ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಬರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಾತಿನಿಂದ ಮೆಂಬರ್ರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು
ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಸಹ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ದಿವಸ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ನಮಾಜು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬಂಥ ದುವಾ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉಸ್ತಾದಿನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇದರ ನಂತರ ಜುಮಾದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ನೀನು ಸಹಕರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಜಬ್ರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ ಹಳೆಕೋಟೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ 3 ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಉಮ್ಮ ಅಬ್ಬರಂಗೆ ഒരു സമ്പത്ത് എന്തിനെ ചൊന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ മക്ക, അത് നിങ്ങളെ മക്ക. ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യ ജന്നാമത് ഞങ്ങളെ മക്ക. ആ ഞങ്ങളെ മക്ക എല്ലാ ഞങ്ങളെ പിരിസത്തങ്ക, ഞങ്ങളെ അബ്ബ ഉമ്മ, ഞങ്ങളെ മാപ്പിളരങ്ക അഥവാ ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞായിരങ്ക എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കബൂർ മേൽത്തോളം ಬಂಡಾರವಲ್ಲ. ಆಯಂಗು ಈ 3 ಸಾಮಾನು ഞങ്ങളൊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡವಲ್ಲ. അതിൽ ಒಂದು ഞങ്ങളെ ಮಕ್ಕ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ഞങ്ങൾ ಸ್ವಾಲಿಹಿ ಹಾಕಿಯಂಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ഞങ്ങൾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆವರ ಮಕ್ಕ ഞങ്ങൾ ಹಾಕಿಯಂಗೆ ಆ ಮಕ್ಕ ನಾಳೆ ഞങ്ങളെ ಕಬೂರ್ಗ ಬಂಡಾರೇನು. ಕಬೂರ್ಗ ಬಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೋಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಮದು ಬಾಲಮಣ್ಣ ಪಿರ್ಸತ್ತ ಮಂಡ ಕೂಟಿಯನ್ನು போன ಚೊಲ್ಲೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕ ഞങ്ങളെ கபூர் மேல நின்று ஒரு யாசீன் ஓதிங்க, அது ഞങ്ങളെ உள்க பண்டுன்னு அது சொல்லாரு. அதே போல ஜெயினுதீன் மக்க പഠിച്ചോണത്ത് പാടിയത് പലകോട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരി, ഉറുദു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരി. ആ 3 മക്കളും ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നല്ല റഹ്മത്തിലുള്ളാർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ആക്കുറങ്ങോ അയാൾ 4 മക്ക, അയാൾ പെണ്ണൂർ കൂടി, ഇത് ആൺമക്കളുടെ വിഷയം, പെണ്ണൂർ കൂടെ 4 മക്കളും നല്ല റഹ്മത്തിലുള്ളാർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ചൊല്ലുകൊണ്ടു അത് ನನಗೆ ಪಾಡಿ ತಂದಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅವರ ಮಗನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ನಾಳೆ ಬಂದು ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅವನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬದ್ರಿಗಳವರ ಬರ್ಕತ್ತು, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಬರ್ಕತ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಝೈನುದ್ದೀನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಯೋಚರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಇಮಾಮಿ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ಸವ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಮ್ಜಾ ಮದನಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೊಸಗೊರೆಲ್ನ ಆಸಿಫ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತವಳಲ್ಲ ಅವಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋದವಳಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲದಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಸೋರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಳೆಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವಳು ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಝರೀನಾ ರೌಫ್ರು. ಅವಳು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಸ್ತಾದಿನವರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಉಸ್ತಾದಿನವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಳು, ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಳು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸವೇ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗ ಬರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ತಾಣಗಳು ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇರುವುದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂ ನಟ್ಟಿದ್ದೀರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕುಂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನೀರು ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಏರ್ ಕೂಲರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಇದೆ. ಏರ್ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶೇಖರಣೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು, ನಾವೇನಾದರೂ ಶರ್ಬತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಡಿದಂಥ ಬಾಟ್ಲಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಯಾಲದ ಚಿಪ್ಪು, ಕೆಲವರು ಬಂಡಲೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಯಾಲದು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಟೈರುಗಳು, ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ ಇದ್ದು, ಬಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೈರಿನ ಒಳಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುಪಯುಕ್ತ ಬಕೆಟು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಪು, ಪ್ಲೇಟುಗಳು ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡೋದು. ಆ ಬಿಸಾಡಿದಂಥ ಪ್ಲೇಟು, ಕಪ್ಪು, ನಂತರ ಬಕೆಟು, ತುಂಡಾದಂಥ ಬಕೆಟು, ಪಾತ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೌಚಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗಿ. ಇನ್ನಿತರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಸಿ, ಕಿಟಕಿ, ಸಜ್ಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಾಗೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಳೆಯುವಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ, ಈಗ ನಾವು 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು
ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಕೋಟೆ ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಈಗಾಗಲೇ ಬದುರು ಮೌಲೂದಿನೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಮ್ಜಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಬ್ಬ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಮಿಟಿಯಾದಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ಯುವಚರವರೇ, KMK ಮಂಜನಾಡಿಯವರೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆಸಿಫ್ ಹೊಸ ಕುರಲ್ರವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಮಾತನಾಡುವವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಶುಭ ದಿನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳಿರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ಜಮಾಅತ್ ಭಾರವಾಹಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನವಾದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರ ಪೋಷಕರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕರು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಗಾಳಿಪಟದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ, ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಗಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಾಳಿಪಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಆ ಗಾಳಿಪಟದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿಟ್ಟು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಶೋಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಾಳಿಪಟ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಚಂದ, ಅದಲ್ಲದೆ ಉಪಕಾರ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಳಿಪಟದ ಉಪಕಾರ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗಾಳಿಪಟವು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತೆಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಆಚೆಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಡಾಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬ್ಲೇಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಕೋಡಾಲಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಡಾಲಿಯಿಂದ ಮರವನ್ನು ನಾವು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮುತ್ತು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಉತುಲುಬಿಲ್ ಇಲ್ಮ ವಲವು ಬಿಸ್ಸೀನ್, ನೀವು ಚೈನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಮ ಕಲಿಯಬೇಕು, ನೀವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಬೀಬ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಅವರು ಸೌಕರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಹಬೀಬ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸಜ್ಜೀಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿಗಳು ಹಲವು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದೆಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿರುವುದು, ನಾವು ಇಲ್ಮ ಕಲಿಯುವಾಗ, ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಾಗ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಉನ್ನತವಾದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣದೆ ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ತೆಗೆದರೆ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದುನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಖಿರದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಇಮಾಮರಾದ ಶಾಫಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಅದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಇಲ್ಮು, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗಲೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಇಮಾಮರು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತುನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ವಾಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್.
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೇರದ 22-23ನೇ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳ್ಳರ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ತೊಂದರೆ ಬರದೆ ಕಲಿಕೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ, ಶಾಲೆಯು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು